أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, de Allah Teala şu cuma günlerimizge mübarek kılıp kılgan gıybetlerini Allah Teala kabullardan kıla kürsün, günahlarımızı Allah Teala gafu eylesin. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge anak iman, tevfik hidayetlerini nasip etsin. Şu algan yolumuzdan taypılmayça, anın diline hizmet etip ihlas, gıybelet bilen yaşarga nasiplar eylesin. Allah Teala körkam kılık versin bizlerge. Hamda indi baxit saadet bersin. Mallarımızga Allah Teala mulluq, bereketin berip, yetişliligin nasip etsin, kişi kullarına muhtaçlıkka düşürmesin. Yani biz tanebis Allah Teala'ga hamd sana etip, şu etken hamd sanaları bizni Allah Teala kabul eylesin. Hamda indi her vakit dillerimizden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat şerife sözleri, ileklerimizden muhabbet kite görmesin. Muhterem kardeşler, bugün sileşip bitesi sözümüz bulur inşallah. Ol da bulsa nasihat turunda. Yani kişilerge nasihat biri turunda. Elbette bu basın tema, yani mahsus bunu öğrenirge, dersler alırga bula. Lakin şolay da biz indi kıska çağına etip gitarız şu nasihatning ahamiyeti turunda. Nasihat degen söz kişiге kengeş beru. Kişini eğer de telesegiz hatta iretu dip anlav. İretu degen söz ol biraz yemsiz yangırı. Çünkü iretkende sen isten asqa qarısın. Yani tege kişini biraz kimsetken kibik gelip çığa. Kengeş beru, nasihat beru, ugut nasihat. Bu inde öz şiratında yaratkan kişige etlettirgan жылы матур sözler anın turunda kaygırıp. Buna nasihatni anı şulay dep aytırga bola. Naq şulay his eterge kerek anı. Kengeş bergen vaqtda yaratkan kişini yaratıp жылы sözler aytu. Anı yaxşı yakka düzeltirge tırışı. Naq mene şuşu yaratıp degen söz mında indi bik mühim. Çünkü eğer de kişini yaratıp etmesen sözünü, eğer de sen anga yaxşılık tilep etmesen, bu çıraqta senden çıkan söz anga barıp jitmeske mümkün. Hem hatta arada ol problemi tudurga mümkün. Lakin ol problemi senin arkadağına tugul, tegi kişi arkasında da bula. Muhterem kardeşler, bizim hazır cemiyetimiz şunday bir çırda mene şu ugut nasihat degen eybir bitip bara. Bir bizge kengeş beru degen eybir bitip bara. Hay vaqtda ol kengeş bulmay iretu bula. Hay vaqtda sınav bula. Mesela kelip sıravlar berip qaraysan inde bu tege aytik mesela bilimli kişini yak yanda birer hazretni manda sınap qarar üçün işlene turgan işler indi. Ya hay vaqtda gumuman bir taraflık bula. Yani ya kelek mitlesen işlesinler degim. Bularning birisi de elbette dürüst tugul. Hem neticesi bulmuyor şu şeyberlerin. Hem elbette muhterem kardeşler bugungi kunda birersine kelip mene kengeş bererge de kıyınırak, ağırırak. Mesela eğer de men kelip aytam eken falan mene bulay etdiysen şulay bitinde ağır kabul etile. Mene şu sebepleri anın muhterem kardeşler şulay yok var. Bu sebeplerini inşallah qarab getiririz. Ama nasihat bitirge tiyiş tugul. Nasihat bitse turmuş özgermeyecek. Yaxşı yakka özgermeyecek turmuş. Haman şulay baracak. Eğer kengeş bitse el-emru bil-ma'ruf, kişini yaxşılıkka çaqırу bitse, demek din büten alga barmayacak, üsmeyecek. En-nehyu anil munkar, naçarlıktan tıyı bulmasa, mında naçarlık bir vaqtda bitmeyecek. Nersegine tilesen desin, niçikine tırışsan da. Şunun için muhterem kardeşler elbette ugut nasihatning anın faydası hamdaki urunu bek zor. Nasihat etken vaqtda dürüst etip temani saylarga kerak. Mesela Allah Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Allah Teala yoluna hikmet bilen ham matur va'z bilen çaqırıgız. Demek dürüst etip temani saylap dürüst sözler saylarga kerak. Hay vaqtda kişiге mesela va'z silegende yoki nasihat bilen müracaat etkende bütünley abstrakt temalar saylılar. Şundan da şulay bit mene yaşır batırın tugul sizge de mena da hay vaqtda mene meşke kelip kiresin yoki birer hazretni tыңлайсың kerakmagan ayberler turunda sileşip otura. Ol sileşip otura
Марста нәрсәләр кылынганын шулай бит анда. Анда нәрсәләр эшлиләр тегеләй булаймы? Син җирдә яшисең. Ул сиңа ул кирәк әйбер түгел. Әгәр дә игътибар итсәгез, шулай бит Коръәндә кирәкле темалар дөрес итеп мөрәҗәгать ителгән, хикмәт белән кешегә әйтелгән. Аңа кирәклесе, урынлысы һәм аңа яраклы сүз табып әйтелә. Кай вакытта Коръәнне гаеплиләр, мәсәлән, ул гарәпләр өчен, бидуиннар өчен әйтелгән сүз дип. Әйе, Аллаһы Тәгалә гарәпләргә, бидуиннарга аңлашырлык итеп әйткән. Ләкин бүгенге көндә Коръән безгә дә аңлашыла, Аллаһка шөкер. Һәм аны бүгенге көндә ул гарәпләр өчен, бидуиннар өчен дип кенә карарга ярамый. Әгәр дә инде тел ягыннан карасак, бүгенге көндә без ул гарәпләрдән, ул бидуиннардан артта калдык күптән. Тел ягыннан карасак. Тел ягыннан карасак, менә игътибар итегез. Кайсы гына халыкны алып карасагыз да, мин гел игътибар итәм. Үзбәк, казах, таджик, кыргызны алып карасаң да, төрекне алып карасаң да, таджиктан кала булар төрки халыклар шулай бит инде. Гарәп халкын алып кара, аларның сүзләрендә хикмәт бар. Татарның сүзендә хикмәт юк бүген. Бүгенге көндә татарның сүзендә хикмәт юк. Авызына ни килсә шуны сөйли. Карап карагыз, булай юри генә тыңлап карагыз аларның сөйләмнәрен, сүз тезмәләрен, кешегә мөрәҗәгатьләрен, сүзнең башын, ахырын. Базарда эшләгән таджикның сөйләме хикмәтлерәк. Госсоветта утырган татар депутатына караганда. Хикмәтлерәк. Ул яшерен батырын түгел ул, мөхтәрәм карашлар. Бу теге ачуларны сүгү түгел, бу чагыштырып карау. Шуңа күрә дә хикмәт дигән нәрсә бүген безнең халкыбызда юк. Менә бу җитеп бетми. Мөрәҗәгать итә белмибез, үзебезнең кешеләргә, хәтта балаларыбызга да мөрәҗәгать итә белмибез. Әтиянигә дә бүген мөрәҗәгать итә белмибез. Әтияни белән дә балалар бүген сөйләшә белмиләр. Эш телдә түгел. Татар урыслыкта түгел эш. Мәсәлән, шул ук урысларда да тәрбияле гаиләләрдә әтияни белән ничек сөйләшкәннәр? Сез дип, вы, папенька, маменька дип сөйләшкәннәр, шулай бит. Аларда да тәрбия булган ул мөрәҗәгатьтә. Менә шуңа күрә бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, хикмәт дигән нәрсә, матур сүз дигән нәрсә шулай бит җитеп бетми. Безнең инде вагызларда да җитеп бетми, безнең мөрәҗәгатьтә дә, кеше белән аралашкан вакытта. Аллаһы Тәгалә шуңа күрә дөрес итеп теманы сайлап, хикмәт белән, матур сүз белән мөрәҗәгать итәргә куша. Хикмәт кызганычка каршы ул булай гына килә торган әйбер түгел. Менә Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Утиял хикмә" дип, кешегә бу кешегә хикмәт бирелгән ди. Димәк, хикмәтне Аллаһы Тәгалә бирә. Һәм Аллаһы Тәгалә ала. Шуңа күрә хикмәт килерлек сәбәпләр кылырга кирәк. Һәм хикмәт китмәсен өчен үзеңне дөрес итеп тотырга кирәк. Хикмәт ул тәҗрибә түгел ул. Дөрес итеп аңларга кирәк аны. Кемдер уйлый, мәсәлән, мин 60ка кадәр, 70ка кадәр яшәсәм, мин инде тәҗрибә һәм үзеннән үзе хикмәт килә дип. Юк, хикмәт килми. Хикмәт үзеннән үзе алай килми. Шуңа күрә бүгенге кеше, бүгенге көндә хәтта олы кешедә дә хикмәт булмаска мөмкин. Дөрес итеп ул аралаша белмәскә яки мөрәҗәгать итә белмәскә мөмкин. Шуның өчен дә хикмәт ул бирелә Аллаһы Тәгаләдән. Билгеле бер сәбәпләр аркасында. Монда гыйлем, тәҗрибә һәм дөрес гыйлем белән дөрес тәҗрибә бергә кушылган вакытта Аллаһы Тәгалә сиңа хикмәт бирергә мөмкин. Әгәр дә син тагын башка хикмәтле кешеләрнең тормышын өйрәнсәң, алардан үрнәк алсаң. Икенчесе, сүз матур булырга тиеш. Ягъни балагат белән. Ягъни билгеле бер тәртип белән, билгеле бер сүзләрне кулланып шулай бит матур итеп яңгырарга тиеш. Ләкин кешегә аңлаешлы булырга тиеш. Ансы да бар. Һәр вакытта, мәсәлән, берсендә бер безнең яшерәк чакта инде бер вагыз тыңлыйбыз, бер хәзрәт сөйли.
Кеше Аллаһы Тәгалә каршында шушы эшләрне теге эшләргә яки шушы әйберләр өчен мәс'ул ди. Шулай бит. Мәс'ул. Ну, аңлашыла, бу мәс'ул дигән сүз, җаваплы дигән сүз. Гарәп сүзе ул. Бу матур чыга үзе. Шулай бит, гарәп сүзләрен куллансаң. Ләкин аның бар кешегә аңлаешлы сүзе дә. Аның бар кешегә аңлаешлы сүзе дә. Шуңа күрә кай вакытта 90нчы елларда дин китапларын ачып караса, кеше, татар кешесе, ул аны аңламый иде. Ул бит Совет мәктәбендә укыган, дин китапларын ачса, анда вә һәм урынына вә дип кулланалар бит инде шулай бит. Аның хәзер кирәге юк инде. Монда хәзер телнең үзенең бар таләпләре, кагыйдәләре. Кешегә аңлаешлы итеп сөйләшергә кирәк, ләкин ул булырга тиеш матур. Ул булырга тиеш матур. Инде бер вагаз сөйләгәндә берсендә беренче тапкыр бер татар теле укытучысы миңа килде дә, хәзрәт ди, әммә дә ләкин дип әйтү дөрес түгел ди. Бу тавтология ди. Чөнки әммә дә, ләкин дә алар икесе дә бер үк сүз, син аларны бер үк урында бер үк сүзне кулланасың ди. Әлбәттә, ул татар теле укытучысы буларак, ул белеп әйтә. Ләкин нинди әйбер бар монда? Әммә дә ләкин икесе бер сүз булса да, аның үзенең мәгънәсе бар. Бу әммә яки ләкин дигән сүз алар бер-берсен кичәйтеп киләләр. Әйтергә була, мәсәлән, Алла Коръәни Кәримдә бар, мәсәлән, шундый бер сүз, ла тусәлунна. Менә әгәр дә тусәл дисә, гарәп телендә сез соралачак дип тәрҗемә ителә ул. Тусәл, ягъни я булмаса син соралачаксың дип. Тусәл. Аллаһы Тәгалә бу сүзне кичәйтә дә әйтә, ла тусәл, лам хәреф өстәле. Ул гына җитми, ахырына тагын ла тусәлунна, на хәреф, нун хәреф өстәле. Монда икеләйтә кичәйтү килә. Менә монда да шулай кай вакытта кичәйтү бар, шулай бит. Мәсәлән, әммә дә ләкин дигән сүз, димәк бу әммә генә түгел. Бу әле тагын ләкин дә икән әле. Шулай бит. Тагын кичәйтеп тә килгән икән әле. Шуңа күрә менә мондай кай вакытта бар тәртип, билгеле бер татар телендә, мәсәлән, яки башка телдә инде, бар үзенә күрә бер балага дигән фән, бу инде ораторлык фәне, һәм дә монда икенче төрле сүзләр, икенче төрлерәк, тагын да аңлаешлы, тагын да якты булып күренсен өчен кулланылырга мөмкин. Әгәр дә кешенең теле йыкмый икән, дөрес әйтмәдем, әгәр дә кешенең теле катырак икән, мәсәлән, тотлыга, матур итеп сөйләшми, кайбер хәрефләрне әйтеп бетерми, андый очракларда бар. Я кайбер хәрефне дөрес итеп әйтми. Мондый кешегә халыкны үзенә каратырга авыррак. Чөнки матур сүзне яки сыйфатлы итеп әйтелгән сүзне гел тыңлыйсы килә. Ул үзеннән үзе ятышлы ята синең колагыңа. Әмма әгәр дә инде ул бераз катырак булса, ямсызрак булса, ул вакытта син аның күбрәк мәгънәсенә игътибар итәсең. Әмма инде сөйләме, сүзләре сиңа кыйнрак аңлашыла. Менә шуның өчен дә әгәр дә син кешегә киңәш белән мөрәҗәгать итәм дисәң, моны да онытмаска кирәк. Ягъни ораторлык синең сәләтең дә булырга тиеш, яки син аны булдырырга тиеш. Һәм кыскалык, мөхтәрәм кардәшләр. Кыскалык. Җабир ибн Самура радиллаһу анһу әйтә: Мин еш кына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән намаз укый идем, һәм аның вагазларын тыңлый идем ди. Һәм аның намазлары, вагазлары чамалы була иде ди. Озын булмый ди. Чамалы була иде ди. Шуның өчен дә сөйләгән вакытта чамалы итеп сөйләргә кирәк. Мәсәлән, кешегә әйтәсең икән, кил әле бер сүзгә сиңа бирәсе киңәшем бар иде дип, алсаң синнән утырсаң шулай бит, күп алма син аның вакытын. Сүзләреңне үлчәп, тирәнгә озакка китмичә, кирәкле әйберне 5-10 минутта бирергә тырыш. Аннан соң, рәхмәт, сүзем шул гына иде дип, сүзеңне тамамла. Чөнки кай вакытта кил әле монда киңәш бирәм әле мин сиңа дип, берәр сәгать шулай бит инде сиңа сөйләп утыралар. Сәгать ярым сиңа вакытыңны алалар. Монда инде беренчедән син киңәш биргәнгә булай да үпкәләмәкче иде инде ул теге кеше. Хәзер үпкәли башлады инде.
Ошаның сәгать ирем вакытын алганга, шулай бит, ардырып бетергәнгә. Туйдырып бетергәнгә инде хәзер. Ул хәзер сөйләгән кеше үзе дә онытты инде нәрсә турында сөйләгәнен. Нинди киңәш бирергә теләгәнен ул үзе дә онытты инде. Шулай бит. Менә шуңа күрә дә ул сүзләр әлбәттә чамалып һәм кыска булырга тиеш. Һәм кирәк әйберне син инде тиешенчә шулай бит чама белән әйтергә тиеш. Мисаллар кирәк икән, китер мисаллар, әмма ул мисаллар бик күп булмасын. Төп темадан ерак китмәсен. Чөнки кеше озак тыңлый алмый. Кеше ара. Әгәр дә инде кеше үзе сорый икән, мәсәлән, сораулар бирә икән, кызыксына икән, ул вакытта әлбәттә инде моның зыяны юк. Әмма сорау бирмәсә, шунда булды икән дисә, менә авылларга теге әле генә сөйләшеп алдык бит, авылларга вагыз белән барасың да теге. Вагасын сөйләп бетергәчтен сорыйсың инде, җәмәгать сорауларыгыз бармы дисең. Шунда бер-берсенә карыйлар, сораулар юк бит инде. Нәрсәдер әйтергә кирәк кебек тоела инде халыкка бу очракта. Шулай бит, теге әйбәт түгел бит инде. Шуннан берсе, хәзрәт, вагызыгыз бик матур булды, Алла рәхмәтләре булсын, тагын килегез. Бу нәрсә дигән сүз? Всё, давай, закругляйся дигән сүз. Шулай бит инде. Булды, җитте дигән сүз инде, шуны аңлата, шулай. Чөнки ул сиңа әйтми инде. Шулай бит. Булды, җитте инде сиңа дип. Шулай бит. Менә шундый безнең инде халыкла авылда әле ораторлык бар әле ул. Матур итеп шулай сиңа әйтергә. Монда син үзең аны аңлап укый белергә тиеш. Шуңа күрә дә әлбәттә билгеле бер вакытта шулай бит инде туктый да белергә кирәк. Бөтен сүзне, теләгән әйберне бер жолы әйтеп бетереп булмый теләсәң дә. Шуңа күрә Коръән дә килде 23 ел буе. Этап белән 23 ел буе килде ул. Менә хәзер шушында утырганда башыннан ахырына кадәр әйтеп бетереп булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә киңәш сорап килгән вакытта шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә дип әйткән мәсәлән? Менә син ачуыңны чыгарма дигән бу кешегә әйткән. Нәрсә ул ачу чыгарудан башка гынах беткәнмени? Аны бит тизеп китәргә була. Шулай бит. Ачуыңны чыгарма, кеше үтермә, ширк китермә, сихр белән шөгыльләнмә, ятимнәр балын ашама, тегеләй, булай, гынахлар бик күп шулай бит инде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм урынга кешегә тиешле итеп, кыска итеп, кирәген әйтә белгән. Без әлбәттә хәзер бу хадисләрнең бөтенесен дә җыеп укый алабыз һәм тиешле урында куллана алабыз. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, кешегә әгәр дә сөйләсәң, берәр нәрсә әйтсәң, инде кыскалыкны да син белергә, аңларга тиеш. Кешегә бу якынрак һәм аңлаешлырак була. Шулай әйткән вакытта, чөнки галимнәр әйтә, кешенең баш мие дә 20-25 минут мәгълүмат кабул итә ала ди. Аннан бүтән кабул итә алмый ул ди. Ара, ягъни мәсәлән. Шуның өчен дә инде монда да шушы дөрес итеп кыскалыкны тота ала белергә кирәк. Мин моны нәрсә өчен дә сөйлим? Безнең бар әтияниләр, туган тумачалар шулай бит. Кай вакытта мәҗлестә дә бер-ике матур сүз сөйлисе килеп китә. Кай вакытта кешегә киңәш бирәсе килә. Менә шуңа күрә шушындый әзрәк кенә киңәш бирүнең яки вагаз сөйләүнең кагыйдәләрен белеп тору зыянга түгел. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как увещевание. Или же давать совет кому-то, или рассказывать вагаз, проповедь. Все это имеет один и тот же корень. Какой корень? Пожелать человеку добра, чтобы человек послушал и изменился в лучшую сторону. Вот это имеет одинаковый смысл. Все эти вещи. Никогда нельзя прекращать давать совет друг другу, даже самому себе. Никогда нельзя прекращать. Потому что человек, он такое существо, что он постоянно забывает. И постоянно отклоняется от прямого пути. Мы даже видим, что идеальная машина, какая-нибудь, да, там отбалансированная, там развал схождения у него все идеальное, дорога идеально ровная, например, она все равно долго прямо ехать не может. Все равно, когда ты едешь, ты должен поправлять. Ты должен все равно поправлять машину. Даже если ты ставишь на круиз-контроль, газ, да, тормоз там уже стоит, адаптивный круиз-контроль, все равно руль пока еще держит человек. В любом случае, потому что надо поправлять. Поэтому так и жизнь человека. Надо поправлять человека.
Иногда человек сам в состоянии находить свои ошибки. Иногда нет. И чаще всего нет. И здесь приходит на помощь друг, близкий человек, и дает совет. К сожалению, в современном мире человек уже глух к советам. Один, кто дает советы, ему безразлично, что делают люди. Он просто проходит мимо, это не мое дело, говорит. А другой, кому дают советы, он глух, он уже не слышит. И ему до твоих советов поливать он хотел с высокой колокольни, как говорят. И он тебя не хочет ни слушать, ни знать. Даже когда родители дают совет своим детям, дети пропускают это мимо ушей. Почему? Потому что твои советы им ничего не значат. Им дают советы телевизор, YouTube и его друзья. Вот их он готов слушать часами. А когда ты говоришь со своим ребенком, он не готов сидеть с тобой часами. Ты ему что-то начинаешь говорить, он просто сидит и слушает и думает про себя, когда же это закончится. Когда же это закончится? Ну, так оно и есть. Поэтому иногда на детей требуется подействовать и другим способом. Например, подложить ему правильную книгу. Иногда какие-то правильные видеоматериалы каким-то образом ему подложить, да? Правильного человека отправить. Например, можно сказать соседу: поговори-ка с моим сыном. Да? Ничего страшного в этом нет. Потому что ребенок, он думает, вот, ага, вот абы. Он со мной дружит, да? Он мне конфету даст там и так далее. А папа это папа, он постоянно меня учит. Он постоянно меня чему-то заставляет делать. А вот с этим человеком посидеть и послушать его интересно. Поэтому вот так иногда мы учим своих детей, таким образом. И поэтому мы отдаем их в школу медресе. Даже великие ученые, которым не было равных, они отправляли своих детей в школу и в медресе. Хотя могли сами дать все, что знают. Но это уже совсем другой момент. Поэтому во всех этих вещах есть мудрость, когда ты хочешь дать совет, или ты хочешь, например, кого-то поправить. Есть определенные правила, например, для тех, кто хочет дать совет. Прежде всего, надо, конечно, начинать с того, кто дает совет, кто обращается с назиданием. Первое – это ты должен верить своим словам. Ты должен верить своим словам. То есть, если ты говоришь ребенку, что водка – это плохо, пить нельзя, ты должен в это верить. Это другое тоже. Иногда человек, например, верит, что это плохо, но сам это делает. А иногда он даже не верит, что это плохо. Сейчас наши дети, они в принципе растут во лжи. С малых лет. С определенного возраста их вся жизнь меняется. Например, мы детям говорим: врать нельзя. Ты веришь в это? Нет, ты в это не веришь. Ты говоришь ребенку, что врать нельзя, чтобы вынудить у него какую-то информацию. Ты не даешь ему назидания. Ты ему говоришь: вот это ты сделал? Врать нельзя. Аллах Тааля все видит, да? Но ты сам врешь направо и налево. Ты не веришь, что врать нельзя. Твой ребенок верит, что врать нельзя, он говорит правду. Но в определенный момент, когда он вырастает, он понимает, что все врут. И все, чему его учили в детстве, это все ерунда, это все сказки. И у него разрушение, получается, вот мозгу все разрушение. У него нет цепочки воспитания. Ему говорили одно, делали другое, думали о третьем, а получалось совсем другое четвертое. Поэтому, когда ты хочешь кому-то что-то сказать, ты должен сам в это верить. Если ты хочешь кого-то поправить, значит, ты сам должен думать, что это плохо, либо хорошо. Второе, чтобы дать назидание, у тебя и у слушателя должно быть доброе, здоровое сердце. Это очень важно. Потому что иногда говорящий обладает
злым сердцем. Его цель – не поправить человека, не исправить. Его цель – унизить, раскритиковать, указать на его ошибку. Сказать, вот ты такой, а я такой. Ты никто. И так далее, и так далее. Иногда так происходит, дорогие друзья. Иногда, например, после какой-нибудь хорошей проповеди, очень содержательной, очень полезной, кто-то приходит к тебе и говорит, вот когда, говорит, ты рассказывал, ты руку держал вот так, а надо было держать вот так. На самом деле он это к тебе не с советом подошел. Он услышал какого-то психолога, да? И сейчас это он тебе хочет сказать, хочет показать себя, что он тоже умный, как и ты. И умеет тоже так же содержательно рассказать о чем-то. Вот если бы ты сделал какую-нибудь большую ошибку, да, и он тебе потом пришел и сказал бы там, например, или анонимку, например, написал бы просто. Может, просто себе записку без имени, да, написать, если он хочет тебя поправить. Это так тоже можно. Так даже полезнее на самом деле. Потому что ты не видишь этого человека. И ты больше думаешь о своей ошибке, чем о том, кто тебе сказал, указал на эту ошибку. Поэтому надо верить иногда, то есть своим, так скажем, да, словам. И, соответственно, уже ты должен обладать добрым и здоровым сердцем. Не просто верить, еще твои намерения должны быть добрые. Но и того, кто слушает, тоже должны быть добрые намерения. Очень сложно, я говорю же, сейчас давать кому-то какой-то совет. Даже вот, будучи хазратом, мы уже имеем некую привилегию перед обычным человеком. Обычного человека, когда начинают давать совет, как «не учи меня, пошел ты», и все. Обычному человеку просто так говорят, даже если он друг. Я даже пытался одному человеку насчет семейной жизни как-то совет дать. Он мне говорит, разберись, говорит, в своей семье сначала. То есть, понимаешь, я искренне хотел. Знаю, что проблемы там у него в семье. Он говорит, разберись в своей семье. Это атака с его стороны. Он понять, он знать не знает, что у меня происходит в семье. Он говорит, ты сначала там в своей семье разберись. Почему? Потому что он не хочет тебя слушать. Ему противно, у него больное сердце. И он думает, что все сделает правильно. Но ты не хочешь ему зла. Ты просто хочешь донести до него вот добрую мысль. Поэтому не знаю даже, как к этому человеку мне сейчас подойти, с чего начать на самом деле. Тяжело обратиться. Поэтому и у слушающего, и у дающего знания должно быть доброе сердце. Иногда говорят, например, да, Хазрат, расскажи какой-нибудь вагаз. Иногда мне говорят. Я смотрю, и не хочется рассказывать. Почему не хочется? Ну, потому что иногда человек не видит разницу между обычным разговором и вагазом. Вагаз начинаешь рассказывать, он думает, что Хазрат прикалывается. Ну, иногда мои вагазы так и кажутся, да? Как будто прикалывается человек. На самом деле, это уже вагаз, но в такой форме, чтобы тебе было не скучно. Есть обычный разговор, когда ты разговариваешь, да, с человеком. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он, когда давал какие-то советы, да, какие-то назидания, вы думаете, он постоянно сидел в вагазе и рассказывал? Нет. Такого не было, чтобы он вот сел и целый час тебе говорил. Он сидит, просто говорит, так не сиди, так это ты хазратка аяғыңды қойғансың, так былай отыруға тәртіпсіздік, ты что такое? Так, это вот так, это вот так, вот так. Да. Такого не было. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда сидел, он постоянно замечания делал, он сидел, шутил, о мирском разговаривал.
когда что-то требовалось действительно, по месту, по времени, да, например, из 10 часов, например, 1 час вагаз, например, или там назидание, но не все 10 часов это происходило, понимаете? Поэтому иногда, когда хазрат приходит в какой-нибудь маджлис, все думают сейчас, ага, сейчас от начала и до конца сейчас, да, будет вагаз. Если он вагаз не рассказывает, что-то не так. Хазрат, расскажи, да, что-нибудь. Поэтому иногда хазрат чувствует, что бесполезно что-то рассказывать. Иногда он чувствует, что лучше анекдот рассказать. Это будет полезнее. И в этом анекдоте будет польза. Будет польза. То, что он хотел донести. Но только уже анекдотом, а не каким-нибудь аятом или хадисом. Вот поэтому, дорогие друзья, такой момент тоже бывает. Надо очистить сердце. Но это уже здесь другие способы применяются. Поэтому не переживайте, когда ваши слова до кого-то не доходят. Возможно, причина в вас. А возможно, причина и в том, кто слушает. Однажды один человек во время Хасан аль-Басри, он находился в мечети и рассказывал проповедь. И проповедь этого человека до Хасан аль-Басри не дошла. То есть он никак не почувствовал эффекта. Он к нему подошел и сказал: «Эй, ты, говорит, либо, говорит, у меня проблема в сердце, болезнь, говорит, либо, говорит, у тебя». Потому что раньше слова назидания, они действовали моментально. Когда вот людям говорились: «О, люди, одумайтесь!» С минбаров, когда так говорили, люди сразу же начинали думать. Сейчас эти слова ничего не значат. Когда людям говоришь: перестаньте делать зина, например, да? Иначе вы будете гореть в аду, например. Людям этого было достаточно. Один парень, он курил. Пришел однажды в мечеть, говорит, я, говорит, долго хотел бросить курить, но не мог, говорит. Пришел в мечеть, а там, говорит, вагаз рассказывает, говорит, хазрат. Хазрат говорит: если вы будете курить, это большой грех, и вы попадете, говорит, в ад. Я, говорит, в тот же день бросил. То есть слова говорящего и слушающего нашли друг друга. Прямо в точку попало. Достаточно было лишь одного слова. Все. Здесь есть тауфик у слушающего. И есть искренность у говорящего. Я не говорю, что проблема только в тех, кто слушает. Конечно, проблема и в тех, кто говорит. Подчас даже люди, когда говорят, не понимают, что они говорят. Это есть такое. Увы, к сожалению, дорогие друзья. Поэтому и с обоих сторон надо иметь здоровое сердце. Третье. Слова должны соответствовать делу. Если ты кого-то призываешь к чему-то, ты сам должен это выполнять. Это тоже очень и очень важный момент. Если ты кого-то призываешь, ты должен это выполнять. Говоришь о какой-то сунне, значит, ты эту сунну должен выполнять. Если ты запрещаешь кого-то от чего-то, значит, ты сам должен от этого остерегаться. Один хазрат рассказывает, недавно собрание было, мы, говорит, в одной деревне, говорит, назначили, говорит, человека имамом. Ну, там, говорит, люди разные, говорит, имама не было. Имам умер, говорит, имама не было. Мы, говорит, сели с одним человеком более или менее, как бы, да, разбирающимся в исламе, как бы, тянущимся, и назначили его имамом. И он оказался, говорит, самым малопьющим из всех остальных. То есть он не оказался там трезвенником, да, таким. Он оказался самым малопьющим из всех остальных. Ну, альхамдулилля, говорит, сейчас это, говорит, на него подействовало, что он имамом стал, совсем, говорит, бросил. И уже образование получил, и религиозные знания получил. Может быть, кстати, вот этому человеку гораздо проще будет уже общаться с другими пьющими, да? Он скажет: не пейте. Ему скажут: ты же сам пил. Он говорит: правильно, пил, но я бросил. Я знаю жизнь там, и я знаю жизнь здесь. И я вам говорю, что жизнь здесь лучше, чем там. Если бы пришел молодой, абсолютно не нюхавший даже, да, водку, молодой хазрат,
Он говорит, не пейте, зачем вы это делаете? Ему говорят, да ты ничего не знаешь. Никогда не пил ты, да? И они в каком-то смысле, может быть, и могут быть и правы в каком-то смысле. Как он к ним может достучаться? Вот, когда про наркоманов рассказывают, такой наркоман там туда-сюда, да? Понимаете, я сейчас на наркоманов смотрю немножко по-другому, как раньше. Раньше наркоманы, то есть это, конченые люди, как бы, да? Они наплевали на себя, на родственников, да, там, на свою жизнь, там, все. Это конченые люди. Раньше так думал. Они на все способны, там, и так далее. Сейчас я уже немножко по-другому думаю. Я думаю, они в таком состоянии, каком-то таком, да, параллельном мире находятся, после употребления. И они не могут оттуда выйти. И ты должен предложить им что-то, что гораздо лучше, чем там. Как сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Были же пьющие люди. Пьющий человек – это тоже наркоман, это тоже своего рода наркотик. 17 лет сахабы пили. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предложил им то, от чего они начали получать больше удовольствия, чем от пьянки. И через 17 лет они добровольно это бросили. Поэтому к этим людям пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не сказал, вы конченые люди, да? Гораздо проще в этом случае сделать дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 2-3 раза обратился, вышел в пустыню и сказал, о Аллах, здесь одни мушрики, где-то убийцы, алкаши, да, и воры всякие. Сравни с землей эту местность. Я пойду в другой, где там лучшая обстановка. Он же мог так сказать. И Джабраил алейхиссалям ему предложил это. Даже точнее, ангел гор предложил ему это в Таифе. Когда он вышел из Таифа, побитый камнями, да, сидел побитый камнями, ноги в крови, все в крови, усталый, Мекку не пускает, из Таифа выгнали. Ангел гор и подошел и сказал, хочешь, говорит, я сравняю Таиф с землей, гору на них обрушу. Какая власть была у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если сегодня меня кто-то подрежет, не камень бросит, не побьет, не выгонит. Если меня кто-то подрежет, и ко мне придет ангел светофора какого-то, да, и скажет, я устрою аварию этому человеку. Я переверну его машину. Я скажу, сделай это 2 раза. Да? Я не скажу, сделай это, я скажу, сделай это 2 раза. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не надо, говорит. Не надо, возможно, у них будут праведные дети, он сказал. То есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он делал то, что он говорил. Он верил в то, что он говорил. И у него было доброе сердце. И это дало свои результаты со временем. И люди поменялись, альхамдулилля. И он дал им то, от чего потом люди получили гораздо больше удовольствия, чем от всех развлечений, от азартных игр, там, да, от тех же там каких-то алкоголя, наркотиков и так далее и тому подобное. И вот это, дорогие друзья, тоже важный момент. И Аллах Тааля очень нас ругает, когда мы говорим то, чего мы не делаем. Вот группировщики взяли этот аят отсюда, из аята взяли свой принцип. Да? А ты отвечаешь же свои слова. У них же постоянно было такое, да? Ты отвечаешь же свои слова, там, если что, как через там каждое слово. Ты отвечаешь там, что там сказать, отвечаю, слово пацана, там, это место у Аллаха уж, да? Взяли оттуда, из аята. Потому что в Коране говорится, бисмилляхи рахмани рахим, «Я юхаллядина аману, лима такулуна, ма ла тафалун». У те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не делаете? По-другому, Аллах Тааля говорит, да, если мы уж совсем перейдем на сленг, ты отвечаешь за свои слова, говорит. Аллах Тааля говорит. То есть ты говоришь то, чего не делаешь. Ты отвечаешь за свои слова. Все, пожалуйста. Видите, как
основы группировок, оказывается, из религии. Лишь религию не запретили из-за этого, да? Аллах сахласын сейчас. Вот договоришься еще, Аллах сахласын. То есть это не из религии они взяли, это просто у нас в жизни так принято. Вот сейчас у нас никто не отвечает за свои слова. Идет только голая болтовня. И люди, когда врут или что-то говорят, даже не краснеют. И даже зазрения совести у них нет. Они вечером ложатся, они даже не думают, что они сегодня соврали. Они ложатся спокойно и спят. И ничего с ними не будет. Никаких переживаний. Абсолютно. Понимаете? Поэтому Аллах Тааля нам говорит: «Кабура мактан риндаллахи ан такулу ма ла тафхалун». Перед Аллахом, говорит, это большой грех говорить то, чего ты не делаешь. То есть ты будешь унижен за это. Также, дорогие друзья, если кто-то хочет рассказать что-то, дать совет, ему очень важно обладать богобоязненностью. Богобоязненность без слов само по себе уже действует. Например, аулия говорили: кто увидел меня, тот в ад не войдет. Почему? Потому что при виде этого человека уже грешить или что-то делать не хочется. В мечети есть такие люди, вот, да, у нас, альхамдулилля, не есть. При виде этих людей я даже шутить не могу. Настолько они богобоязненные. Мне самому стыдно становится. Они каждое твое слово глотают как воздух. И с ними, как с ними в ад войдешь? Там, хочешь не хочешь, надо вести себя правильно, хорошо. Когда этот человек сидит в мечети, ты по-любому прочитаешь: значит, намазан, духа намазан, да? Стыдно тебе, потому что не читать. В руки Коран возьмешь, да? Когда он сидит. Как можно в ад войти с таким человеком? Потому что богобоязненность без слов действует таким образом. И поэтому, когда говоришь вагаз, надо говорить о богобоязненности. Надо делать упор на богобоязненность. Тахва. Также надо делать упор вторым этапом на слушаться и повиноваться. Это очень важная часть религии. Сегодня, к сожалению, о том, что надо слушаться и повиноваться, говорится мало. Поэтому у нас, например, у ученых там и так далее, у них нет контроля над учениками. Раньше учитель мог сказать ученику, позвонил, например, да, в 7 веке позвонил ему и сказал: приходи на урок. Он бежит уже, спотыкается. Учитель сказал, что надо быть на уроке. Учитель сказал: вот это не делай. Он не делает. Учитель сказал: вот это покупай, это не покупай. Он это сделает. Учитель сказал: женись на ней. На ней женится. Это слушаться и повиноваться. Сегодня этого нет. Вот потому что об этом мало говорится. О том, что надо слушаться и повиноваться. Поэтому сегодня люди даже не слушаются Аллаха и Его посланника. Иногда человеку говоришь: вот это не делай, это харам. Он говорит: у меня свое мнение. Давай, говорит, я сам решу. Ты ему говоришь: ну как, ну это же харам. Здесь уже других аргументов у тебя нет. Это же Аллах Тааля сказал. Это говорит человек, который читает намаз, который держит уразу. И он говорит: ты, говорит, давай, говорит, я сам решу. Понимаете, это вот очень сложно. И надо говорить о сунне, о выполнении сунны. Вот на эти 3 темы как бы почаще надо делать упор, когда даешь какой-то вагаз или даешь какой-то совет человеку, хочешь его в чем-то исправить. Иншаллах, пускай Аллах Тааля даст нам действительно здоровое сердце, холодный ум, мудрость, знания, чтобы мы смогли их применять в нашей жизни. И чтобы, дорогие друзья, поймите, хороший друг или хороший человек рядом с тобой – это не тот, кто разделяет с тобой развлечения. Это тот, кто видит твои ошибки, прежде чем ты их видишь, и прежде чем ты натворишь бед, и дает тебе совет их исправить.
Вот это хороший друг и хороший человек. Вот таких людей надо стараться держаться. Потому что враг в лице шайтана, так скажем, он никогда не укажет на твои ошибки. Он, наоборот, будет эти ошибки твои воспитывать. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.